آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران چودھری پرویز الہی کی مبینہ آڈیو جاری کر دی۔ مبینہ آڈیو میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مبینہ طور پر 2 افراد سے عدالت میں 2 کیسز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیے۔ دوسری جانب پرویز الہی کہتے ہیں کہ محمد خان بھٹی کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ عابد زبیری مبینہ آڈیو کو جعلی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ جوجا صاحب جی جی بلوانا جی مکھا کا کیس ہے۔ اچھا چلو میں آپ کو پیک پہ آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد کہہ رہے ہیں اسلام آباد بھیج دیں گے آج کہ پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوگا پھر وہ کسی میں کوشش کر لیں گے بالکل کوشش کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے جی بڑا دبانگ ہے ہاں نہیں ہے جاننا۔ دوسری مبینہ آڈیو میں پرویز الہی مبینہ طور پر صدر سپریم کورٹ بار سے سابق CCPO لاہور کے کیس کے حوالے سے مبینہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن وہ فائل وہ کر دیا انہوں نے فائل کر دیا سر فائل کر دیا جوجا صاحب کو پوچھ لیں وہ کر رہا ہے جوجا صاحب سے معلوم کر کل بھی میری بات ہوئی تھی کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا تو میں چیک کر لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا وہ تو آپ ذرا کر لینا میں کر لیتا ہوں سر بہت بہتر بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میں صحیح ہے سمجھ گیا سر۔ اچھا سر ایک کام اور ہے سر اب وہ پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر غلام محمد ڈوگر جو سر CCPO کا کیس کر رہا تھا نا سر آپ کا جو CCPO تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں کیونکہ دیکھیں آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے ان کو تو ریپلیس کر دیا لیکن کیس ابھی بھی ہے سر پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر۔ چلو میں بات کرتا ہوں۔ مبینہ آڈیو پر چودھری پرویز الہی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہے۔ نون لیگ کی قیادت عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ انتقام میں اندھے ہو گئے اور تمام مخالفین کو جھوٹے کیسز میں جیلوں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے مبینہ آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے مبینہ آڈیو پھیلائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ محمد خان بھٹی کا کیس لڑ رہا ہو، اس کیس کا سپریم کورٹ میں زیر التوا غلام محمود ڈوگر کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ان کی جدوجہد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پرویز الہی کی مبینہ آڈیو کا نوٹس لیں۔ FIA کو ٹاسک سونپ دیا، بادی و نظر میں مقدمہ بنتا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرفتار کیا جائے۔ نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان عدالت میں پیشی کی یقین دہانی اور کبھی مہلت مانگتے ہیں۔ PTI چیئرمین کی گرفتاری بھی بنتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کس دیدہ دلیری سے ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ اس کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ FIA کو یہ ٹاسک سونپا ہے، پرویز الہی کے خلاف بادی و نظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے۔ مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ انکوائر کیا جائے، اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے۔ 12 بجے پیش ہوں گے جی، نہیں جی اب 6 بجے پیش ہوں گے جی، پھر پیش نہیں ہوتے۔ میری سمجھ کے مطابق تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ سسٹم ہے اس کا کس طرح سے جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ گورنمنٹ سے بھی میں یہ بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اس آدمی کو اب اس سے اور زیادہ جو ہے وہ یہ فری ہینڈ دینے والی بات ہے۔ جب کسی کے خلاف FIR درج ہو، وہ عدالت میں ضمانت کے لیے جائے، ضمانت جو ہے وہ خارج ہو تو پھر گرفتاری کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایٹومیٹکلی وہ ہے وہ گرفتاری بنتی ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کا عدالت پیش نہ ہونا عدل و انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کا عدالت میں پیش نہ ہونا اس ملک کے نظام عدل و انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا کی بڑکے لگانے والا اس ملک کی عدلیہ کا منہ چڑھا رہا ہے اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت عدم پیشی کی بنیاد پر مسترد کر دی۔ دوسری جانب جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان کو بیان حلفی اور پٹیشن پر دستخط کی تصدیق کے معاملے پر 20 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔
लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट की 2 मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से मोहलत देने के बावजूद भी पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत पर समाअत की। वकील अजहर सिद्दीक ने बताया, इमरान खान को डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है, वो चल नहीं सकते। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया कि मुल्जिम के पेश हुए बगैर दरखास्त जमानत पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने इमरान खान को 6:30 बजे पेश होने का हुक्म देते हुए कहा, इमरान खान पेश हुए तो उनकी दरखास्त जमानत पर कार्रवाई होगी। मोहलत के बावजूद इमरान खान अदालत नहीं पहुंचे तो 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इमरान खान को पेश होने के लिए मोहलत दी गई। अब अदालत के पास दरखास्त खारिज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमा की समाअत हुई। इमरान खान के वकला ने इस्तदा की कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, लिहाजा हिफाजती जमानत की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरखास्त वापस लेने की इजाज़त नहीं दी। अदालत ने कहा कि हलफनामे और वकालतनामे में इमरान खान के दस्तखतों में फ़र्क है। इमरान खान 20 फरवरी को अदालत में पेश होकर वजाहत करें। अदम पेशी की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कागजाती नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी है। तफसील के लिए रिपोर्ट। 3 बड़ों में इत्तेफाक, हुकूमती अलायंस का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला, हुकूमती इत्तेहाद का ANP को भी कायल करने के लिए राब्ता। ज़राए का कहना है कि ANP ज़िमनी इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी के फैसले की हमायत करेगी, जबकि MKM पाकिस्तान मामले पर फैसला राब्ता कमेटी में मुशावरत के बाद करेगी। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर इत्तेफाक कर चुके हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने अपने अरकान को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को दरखास्तें वापस लेने की हिदायत कर दी है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी और PDM के दरमियान मजीद मुशावरत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर तबादला केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। अदालत ने इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली है। गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश। मुकर्रर वक्त में इंतखाबात न होना आइन की खिलाफ वर्जी, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO को तब्दील क्यों किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप के बाद इलेक्शन कमीशन की इजाजत से तबादला किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। समाअत में वक्फे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है, इसमें कोई अभाम नहीं, जबकि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि निगरान हुकूमत तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दी जा रही, मातहत अदलिया स्टाफ देने को तैयार नहीं, हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही, साफ शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता, गवर्नर या सदर ऐलान कर सकते हैं। अदालत हुक्म दे तो तबादले नहीं करने देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालत ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रही। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना था कि गुलाम महमूद डोगर का इलेक्शन कमीशन के कहने पर ही तबादला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले समेत पंजाब में तमाम अफसरान का रिकॉर्ड और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कल फिर तलब कर लिया। अदालत ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। सिराजुल हक कहते हैं कि आवाम 170 अरब रुपए के टैक्स नहीं दे सकते, कर्जा देना लाजमी है तो हुक्मरान अपने पास से दे दें। वफाकी हुकूमत ने नए टैक्सेस वापस नहीं लिए, वफाकी हुकूमत नए टैक्सेस वापस ले, ये मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप हुकूमत नहीं चला सके, नाकाम हो गए हैं, मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो गुजरा में इज्तिमा से मुखातिब थे। रोने से मसाइल हल नहीं होंगे, जद्दोजहद से मसाइल हो सकते हैं।
लड़ना होगा अपने हक के लिए, जालिमों के गिरबानों में हाथ डालना होगा अपने हक के लिए। असम्बली को देके खाली पड़ी है, इस असम्बली का कोई फैसला अब कौम कबूल नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, इन टैक्सेस को वापस ले ले। 170 अरब टैक्सेस के लिए हम तैयार नहीं है। अगर कर्जा देना लाजिमी है, आप दे दे, आपने कर्जा लिया है, आप IMF के गुलाम है, इसलिए वजीर आजम साहब इस्तीफा दे दो। आप नहीं चला सकते, आप नाकाम हो गए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 248 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 264 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 12 रुपए 20 पैसे कम हो चुकी है। 3 फरवरी को इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 58 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर था। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 268 रुपए पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत अपनी बुलंद तरीन सतह से 15 रुपए कम हो चुकी है। माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से IMF शराइत पर अमल दरामद करने से कर्ज मिलने की राह हमवार होती जा रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि डॉलर की कीमत में मजीद कमी वाक़ई हो सकती है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। इख्तिताम पर मार्केट 248 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,078 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के बाइस शरह सूद में मजीद इजाफे का खदशा है। यही वजह है कि सरमायाकार हसीस फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।